لاہور سے خبر شامل کرتے ہمارے کران رپورٹر ملک سجاد اوان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب یونیورسٹی میں NVU ورکشاپ کا کامیاب انعقاد، شعبہ تعلقات عامہ و اشتہارات کا شاندار تعلیمی اقدام۔ طلباء نے جدید تحقیقی طریقوں سے آگاہی حاصل کی۔ ڈاکٹر مرتضی عاشق نے NVU پر ماہانہ لیکچر دیا، شرکاء نے عملی مشقوں سے استفادہ کیا۔ ڈاکٹر فائزہ لطیف نے طلباء کی کارکردگی کو سراہا۔ NVU سے کوالٹیٹیو ریسرچ میں آسانی ہوگی، طلباء کو تحقیق میں معاونت ملے گی۔ ورکشاپ میں مختلف جامعات کے طلباء نے شرکت کی۔ ڈاکٹر مرتضی عاشق کا شمار دنیا کے بہترین ریسرچرز میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فائزہ لطیف ماہر تعلیم اور سماجی رہنما ہے۔ NVU ورکشاپ سے طلباء کے تحقیقی سفر کا آغاز، مستقبل میں مزید ورکشاپس منعقد کرنے کا اعلان۔ طلباء نے ورکشاپ کو بہت مفید قرار دیا۔ خبر شامل کریں گے روشنیوں کے شہر کراچی سے، جہاں ناظم آباد 7 نمبر پر موجود سرکاری اسکول گورنمنٹ گرلز ہیپی ڈیل اسکول کی زمین پر قبضے کی کوشش جاری۔ قبضے میں اسکول انتظامیہ بھی ملوث نکلی۔ اس حوالے سے میڈیا کوریج پر اسکول کی انچارج حمیرہ نے اون نیوز کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اون نیوز کی ٹیم نے جب اس حوالے سے انتظامیہ سے رابطہ کیا تو کوئی بھی اس حوالے سے جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ مزید جانتے ہیں ڈائریکٹر اون نیوز سمیرہ خان سے۔ جی سمیرہ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ السلام علیکم جی، میں ہوں سمیرہ خان اور اس وقت میں ایک ایسے اسکول میں موجود ہوں جو کہ 1952 یعنی کہ 1952 سے یہاں پہ زیر تعمیر ہے اور اس کا نام ہے ہیپی ڈیل اسکول، جو کہ گرلز بھی ہے اور بوائز بھی ہے، پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول ہے اور یہاں پر جو ہے ہر طریقے کی فیسلٹیز ایک عرصہ دراز سے موجود ہے۔ اور آج ایک دم سے ہمیں کمپلین ملتی ہے جہاں پہ اسکول کے اندر جو ہے ایک مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے اور جو کہ یہاں کے ٹیچرز سے ہماری بات ہوئی تو وہ کوئی بھی انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کہ یہاں کی میڈم HM جو ہیں وہ بھی انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ آپ کس ادارے کی پرمیشن سے آئے ہیں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کس ادارے کی پرمیشن سے اس اسکول کے اندر مسجد کی تعمیر کروائی جا رہی ہے، جو کہ بلاک اس اسکول کے اندر اتر چکے ہیں۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو تعمیراتی کام یہاں پر جلد از جلد شروع کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا سوال جو کہ ہم سوال کرنے کے حقدار ہیں کہ آپ کس حیثیت سے جو ہے اس اسکول میں تعمیر مسجد کروائی جا رہی ہے، جو کہ بچوں کی تربیت گاہ ہے۔ مسجد بنانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اپروول لیٹر ہونا چاہیے، یہاں کے ڈائریکٹر کے لیے AC DC کوئی تو لیٹر ہونا چاہیے۔ ان کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی ہمارے آن کیمرہ جو ہے ریکارڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے سینئرز آ رہے ہیں، اب HM سے زیادہ سینئرز جو بھی آتے ہیں ہم مزید ان کا موقف لے کر آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے ان لیگل طریقے سے جو ہے تعمیراتی کام کو شروع کیا جا رہا ہے۔ جی، اگر اسکول پر ایک نظر ڈالتے چلیں تو بہت بڑا اور بہت زیادہ اسپائر پر جو ہے یہ اسکول ہے، اور اگر میں چاہوں گی کہ میرا کیمرہ مین پورا اسکول کو دکھائے کہ کتنے بڑے رقبے پر یہ جگہ جو ہے وہ تعمیر شدہ ہے، اور اس کے بعد باہر جو ہے ایک بوائز اسکول جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اس طرف بیک سائڈ پر بھی کیمرہ مین سے کہوں گی کہ دکھائے کہ یہ بھی ایک اسکول ہے، اور آگے آگے گریل میں سے دکھاؤ ذرا اندر کا، تو یہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اسکول ہے۔ اور اس کے بعد جو اب ایک اسکول ایک عرصہ دراز سے یہاں پہ زیر تعمیر ہے تو اس کو ایک دم سے کیسے اس کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کی تعمیرات شروع کی جاتی ہے اور جس کا اسکول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آئیے میں باہر بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی، یہ وہ جگہ ہے، اس طرف بوائز اسکول ہے، اس طرف گرلز اسکول ہے، اور یہ درمیان میں جو ہے ایک انکروچمنٹ ایریا جس پہ تعمیراتی کام شروع ہے، اور یہ بلاکس آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پیچھے سے ایک جو ہے ایک دیوار کو توڑا گیا جس میں علاقہ مکین کی ہمارے پاس کمپلین آئی کہ دیوار توڑ دی گئی ہے اور یہاں پر جو ہے تعمیراتی کام شروع کروائے جا رہے ہیں، اور اس جگہ پر جو ہے مسجد کی تعمیر کروائی جا رہی ہے۔ اب وہ مسجد ہے یا ادروائز کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے کیا ڈیفائن کریں گے وہ، اور آخر کیوں ایسا کر رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں۔ اور اس طرف سے دیکھیں کہ اس اسکول سے بھی کوئی خاتون جو ہے میری ویڈیو پر فوکس کر رہی ہیں، اور یہاں کی انچارج نے بھی کافی کوشش کی کہ میں ان کو کیپچر نہ کروں، جبکہ بیسکلی جو ہے انچارج کا کام ہے ان سارے چیزوں کو لک آفٹر کرنا ہے کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ جب یہاں پر بلاکس کی گاڑی آئی تو ان کا کام تھا کہ وہ یہاں کی انچارج ہیں وہ آئیں اور یہاں پر جو ہے معلومات کریں کہ آپ کس کی پرمیشن سے آئیں، کیسے آئیں، اور یہاں پہ تعمیراتی کام کیسے کیے جا رہے ہیں۔ جی، اس وقت ہم اس اسکول میں جو موجود ہیں، یہاں کی جو انچارج صاحب ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، جبکہ بیسکلی یہاں کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے انچارج کو جو ہے تمام تر انفارمیشن ہونی چاہیے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ان کے انچارج کے پاس کہ آخر وہ کیمرہ فیس کیوں نہیں کرنا چاہ رہی اور کیا وجوہات ہیں کہ وہ ظاہر انچارج ہوتا ہے تو ان کے انڈر جو ہے تمام تر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا۔ السلام علیکم میم، تھوڑا سا گھومیے گا پلیز میم، سوری پلیز۔ دیکھیں یہ انچارج ہے تو بیسکلی انچارج کے انفارم ہونا چاہیے کہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو کس طرح ہو رہی ہیں۔ نہیں، آپ میرے لیے بہت ریسپیکٹ فل ہیں اور تھینک یو سو مچ۔
तो अगर यार अच्छा ऐसा होता कोई ना, नहीं है, ऐसा देखिए बात आप इंचार्ज हैं तो आपको बेटा, इन्फॉर्मेशन होनी मुझे चाहिए। इजाजत नहीं है मैडम की तरफ से, जब मेरी मैडम है ना आपकी तो आप इंचार्ज हैं, आपकी ऑनरशिप है समझ लें एक तरीके से, क्योंकि आप इंचार्ज हैं तो आप सारी चीजों को एक्टिव लुक आफ्टर कर रही हैं। मुशर्रफ साहब ने मुझे मना किया कि आप बैंक मुशर्रफ से साहब कौन है? मेरे डीओ हैं। आपके डीओ हैं। और हाँ मैं नहीं बोल सकती, सरकारी ऑफिसर ऑफिसर है ना भाई, हम ऑफिस क्लास में ऐसे नहीं बोल सकते। तो आपके एक सरकारी इदारे में इनलीगल एक्टिविटीज किस तरह हो रही हैं, आप उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। सुनिए ना, वो तो देखिए बिल्कुल बैक साइड पर है, ठीक बिल्कुल है। बेशक हमारा ये है, अभी अडॉप्शन 6 महीने हुए। अभी तो हमारा अभी तो 6 तो महीने हुए। इसके ऊपर आपने कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई? चले अगर आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आपने कंप्लेन करनी चाहिए, आपके मुशर्रफ साहब को कंप्लेन करनी चाहिए कि हमारे स्कूल में एक इंटरफेयर हो रहा है। और आप जानती हैं कि हमेशा जहां कब्जा किया जाता है वहां पर जो है पहले कोई अलम लगा दिया जाता है या कोई मस्जिद का मीनार खड़ा कर दिया जाता है ताकि उसको एक दूसरा इशू बनाकर एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट कर दी जाए। ये आप खुद समझती हैं अच्छे तरीके से। और हमारा जो काम है, हम हर जगह जाते हैं और हमें पता है। तुम उससे ज्यादा मीडिया में हो, सबको जानती हो, सब पता है ना तुम्हें, सब पता है। देखिए ये गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है तो हम इसको तो हाईलाइट करेंगे ना। हमने तो अपने ऑफिसर्स को, हमने तो अपने लोगों को अपने ऑफिस में क्यों नहीं इत्तला दिए, बिल्कुल दिए। तो बिल्कुल दिए, फिर ऐसा नहीं। उसके बाद क्या रिएक्ट आया, बैक से क्या रिएक्ट आया? आपने जब इन्फॉर्म किया तो उनका क्या है कि कोई इन चीजों को रुकवाने के लिए? सरकारी इदारे अपना काम कर रहे हैं, सरकारी हमारा जो काम था, हमने इंफॉर्मेशन दे दी कि इंक्रोचमेंट है पीछे, बिल्कुल इंक्रोचमेंट है। हमने इंफॉर्मेशन दे दी। अब आगे हाइप्स ऑफिसर्स क्या आगे प्रोसीजर कर रहे हैं, वो उनका काम है। मेरा जो काम तो था, अब आपने जहाँ इन्फॉर्म किया, आपने सिर्फ मुशर्रफ साहब को इन्फॉर्म किया या अदरवाइज और भी किसी सरकारी इदारे में इन्फॉर्म किया? मुझे मैडम का फीडबैक मिल चुका है कि उन्होंने अपने आला ऑफिसर्स को जो है कोऑर्डिनेट कर दिया है कि यहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट जारी है। तो उस हवाले से जो है आगे क्या इन्फॉर्म होता है, और हम बाहर भी आपको एक विजिट करवाते हैं कि जो इनलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं उस हवाले से यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनके एक इदारे में जो है इनलीगल एक्टिविटीज खुले आम चल रही हैं, जहाँ पे ब्लॉक्स उतर चुके हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज इस तरह की हो रही हैं। एक तरफ गर्ल्स स्कूल है और एक तरफ बॉयज स्कूल है। अगर मैं ये समझती हूँ कि ये एक हमारा दीनी सुतून है मस्जिद, लेकिन हम मस्जिद को जो है एक ऐसी जगह पर कैसे बना सकते हैं जो कि एक स्कूल की जगह है और स्कूल की जगह को लेकर जो है वहाँ पे लड़कियों का गुजर है। तो इस टॉपिक पर जो है हम मजीद बात करेंगे। देखते हैं यहाँ की अगर कोई मैडम बात करने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि अदरवाइज कोई भी तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि आपकी बात करा सकूं कि इस मामले में वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको रुकवाना चाहते हैं या नहीं रुकवाना चाहते, या इन लोगों की खुद की कोई इन्वॉल्वमेंट है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। ऑल पाकिस्तान पेंटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन रायवंड रीजन का इजलास। पेंटर बरादरी के बख्म इत्तेहाद और माशी मिसाल के हल के लिए शहर रायवंड के अजीम हतात और मरूफ पेंटर्स उस्ताद मोहतरम जनाब मलिक अनवर कमाल साहब की ज़ेर सदारत पेंटर एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन रायवंड रीजन के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में रायवंड, अराइयाँ, कोट राधा किशन, बाबलियाना, राजा जंग, फैसलाबाद में दीगर कई शहरों से फ़न खुशनवीसी से वाबस्ता मरूफ उस्तादा कराम ने ऑफिस प्राइम एसोसिएट रायवंड में मुनक्दा इजलास में भरपूर शिरकत की। मुनक्दा इजलास में पेंटर और आर्टिस्टों की फलाह बहबूद और माशी मिसाल के हल के पेश नज़र पेंटरों की मुतफिका राय से सीनियरिटी को मलहूज़ हाजिर रखते हुए सीनियर पेंटरों और आर्टिस्टों को ओहदों की जिम्मेदारियाँ तफूज़ की गई। इजलास के अख्ताम पर प्राइम एसोसिएट्स की जानब से शुरा के लिए पुरतकल्लुफ़ इशारे का अहतमाम किया गया। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के विजन की रोशनी में ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा अरशद हदायत ने थाना ए डिवीजन और सदर थाना डिवीजन साइलिन को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। साइलिन की जन्म से अपने अपने मसाइल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के गोश गुजार किए, जिनको सुनने के बाद इनके हल के अहकामात जारी किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा का कहना है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। पुलिस फोर्स बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोशिश है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। देखते हैं हैदराबाद से खबर।
हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 9 मीर फजल टाउन में तंजीम पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट का एक शानदार प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सूबा सिंध के सदर जनाब अब्दुर्रहमान और नायब सदर और इस्लाही कमेटी के चेयरमैन हाजी गुल खान और दीगर सिंध कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की और ये नामजदगी की गई। पहले भी इब्तदाई में बता चुका हूँ, सूबाई सिंध का सूबाई सदर हूँ पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट का। मेंबर साजी तो पॉलिटिकल पार्टियों की चलती रहती है और मेंबर साजी में तो दो राय नहीं है। हर पार्टी की जो बेस है उसका कारकुन होता है और मेंबर साजी तो हमारी माशाल्लाह जब तक पार्टी का वजूद होता है और जितनी भी आपकी पार्टी स्ट्रगल करती है फिर एक मकाम पे पहुंचती है, मेंबर साजी उसकी चलती रहती है। और मेंबर साजी में ज़रूरत इस बात की होती है कि हम नए चेहरे लाएं, नए यूथ पे हम काम करें और जितनी ज़्यादा हमारे साथ यूथ इसमें मोबिलाइज होगी इंशाअल्लाह ताला, तो जिस तरीके से हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा बुनियादी नारा है कि हम फंडामेंटल राइट्स पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यूथ की ज़रूरत है। मेंबर साजी इंशाअल्लाह ताला आप करीब देखेंगे कि न सिर्फ हैदराबाद डिवीज़न में बल्कि सखर डिवीज़न तक हमारी मेंबर साजी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला जितने हमारे मेंबर बढ़ेंगे हमारी मोबिलाइजेशन बढ़ेगी और हमारा इंशाअल्लाह ताला राब्ता मुहिम बढ़ेगी। उससे होगा ये कि जो जितने भी मजलूम आवाम है जिनकी दादरसी नहीं हो रही, उनके फंडामेंटल राइट्स आपको पता है कि पाकिस्तान में नापैद है, उसकी आवाज़ उठाना हमारा। हैदराबाद डिवीजन के सदर रहीम शाह, जनरल सेक्रेटरी मीर अहमद खान, सेक्रेटरी इतलात रूहुल्लाह खान, मोहम्मद खान पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के सीनियर नायब सदर सूबा सिंध और बाकी हमारे पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के कराची की तरफ से हम लोग आए हैं इधर हैदराबाद। आज इधर हमारे जो ज़िले क़ियादत है या यूनिट्स है उनके मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी बात हुई, मुलाकातें हुई। मज़ीद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम शाम तक और मज़ीद मुलाकातें करें। और ये तो पार्टी है, पार्टी में तो मुख्तलिफ़ वक्त में जो है ना इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन बड़ों के सरपरस्तों के यही काम होते हैं कि जो इश्यूज़ होते हैं वो आसानी से और नॉर्मल तरीके से जो है ना हल किए जाए। और हम अपनी पार्टी को, जैसे कि सियासी पार्टी है हमारी, तो हम लोग जो है ना इस पार्टी को थोड़ा सा सपोर्ट दे के ताकि हमारे मजलूम आवाम जो है उनकी आवाज़ बन सके। जहांदाद खान शाहीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट सूबा सिंध। जिस तरह सदर साहब मोहतरम और सीनियर नायब सदर अपने इब्तिदाई में बता चुके हैं, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट का वजूद आज से गालिबन 2 से 2.5 साल कबल मौरिज़ वजूद में यह पार्टी आई थी और हमारा मंशूर या हमारा जो बुनियादी नारा है वो सिर्फ मज़लूम की हिमायत है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं जो इस मुल्क में आसानी से नहीं मिलते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह हम तगवदूद कर रहे हैं और शब रोज़ हमारी यही कोशिश है। इसका अमली सबूत तो ये है कि इस वक्त कोई इलेक्शन के अयाम नहीं है, इलेक्शन के दिन नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी पार्टी को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमने एक मुस्तकबिल, एक ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है, मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट उस मुकाम तक पहुँचेगी और उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए हमें जिस फोर्स की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे मेंबर साजी की जो मुहिम चल रही है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ मोबिलाइज़ करेंगे। न सिर्फ ये कि हैदराबाद डिवीज़न में बल्कि हम अंदरूनी सिंध जिस तरह हमारा ये काम चल रहा है, इसके अलावा मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, टंडो आदम, शहदादपुर, जहाँ जहाँ पर लोग हैं, जहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। मैं एक बार फिर ये दोहराता चलूँ कि ये पार्टी सिर्फ पठानों तक महदूद नहीं है, इसमें हर तबका फ़िक्र के लोग हैं। जो मज़लूम हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम उनका दस्तो बाजू बनेंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे। जिसमें कराची के सूबाई क़ियादत के अहदेदारान कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन आफ्ताब बलोच के साथ तैमूर बलोच, ऑन न्यूज़ हैदराबाद। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर लाहौर को तब्दील कर दिया, जबकि इनकी जगह पर सैयद ज़ीशान रज़ा को DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर मुकर्रर कर दिया गया। नए तैनात होने वाले DIG सैयद ज़ीशान रज़ा ने बतौर DIG इन्वेस्टिगेशन अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा इससे कबल एडिशनल सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर CM ऑफिस तैनात थे। सैयद ज़ीशान रज़ा की DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस किला गुजर सिंह आमद पर SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद समेत दीगर अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने नई तैनात होने वाले DIG सैयद ज़ीशान रज़ा को सलामी भी पेश की। सैयद ज़ीशान रज़ा ने अपने स्टाफ से मुलाकात करते हुए कहा कि इन्हें मेहनत और दिलजमी से काम करना होगा, जबकि हमारी कोशिश होगी मेरे ऑफिस में आने वाले शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी हो और उनके मसाइल के हल के लिए तमाम तार वसाइल बरोकार लाई जाएँ।
खबर शामिल करते बुरेवाला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बुरेवाला साल 2025 की तकरीब खलफ बरदारी के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला मलिक फरूक अहमद, डॉक्टर मोहम्मद इमरान भट्टी MS डॉक्टर तसव्वुर बलोच, चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली इमरान माहिर अमराज आर्थोपेडिक तहसील अस्पताल बुरेवाला, चौधरी वकास नज़ीर चीना सदर बार एसोसिएशन बुरेवाला, शफीकुर रहमान गुम्मन जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन बुरेवाला, साबिका सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चौधरी अब्दुल खालक अराई, चौधरी खालिद अराई, दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरानी तकरीब के मेहमान थे। सैयद साजिद हुसैन नकवी जनरल सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बुरेवाला ने सर अंजाम दिए। तकरीब में MS तहसील अस्पताल डॉक्टर इमरान भट्टी ने नौ मुंतखब के अहदेदारों से खलफ लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फरूक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़त दुनिया का चौथा स्तून है। मीडिया ने हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर हर जराइम पेशा अफराद की निशानदेही की है। सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है, इसको इबादत समझ कर करना चाहिए। बानी मोहम्मद रियाज कादरी, सरपरस्त ताला राव गफार अली, सदर आसफ अली, चेयरमैन अली रजा भट्टी, जनरल सेक्रेटरी सैयद साजिद हुसैन नकवी, सीनियर नायब सदर शफीक आशिर नायब सदर, अबू सफियान गुज्जर वाइस चेयरमैन, मियाँ इरफान हैदर मेंबर सुप्रीम कौंसल, हाजी मोहम्मद यासीन रामे मेंबर सुप्रीम कौंसल, नदीम इकबाल भट्टी मेंबर मजलिस आमला, मलिक मोहम्मद सदीक अवान फाइनेंस सेक्रेटरी, शेख फारूक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अफसर गुज्जर एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी, गुलाम मुस्तफ़ा जट सेक्रेटरी इतलात, मलिक मोहम्मद अशरफ डायरेक्टर प्रोग्राम, मोहम्मद इरफान जमील प्रेस सेक्रेटरी, मलिक मोहम्मद रफ़ीक अलवी मुंतखब। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला और दीगर मेहमानों ने नौ मुंतखब अहदेदारों को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने प्रेस क्लब के लिए जितनी फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा इंशाल्लाह बेलौस करूँगा। शुक्रिया। निजी चैनल के सहाफ़ी ज़की शाह के साथ थाना सादिकाबाद की हदूद में इनके फ़राइज़ सर अंजाम देना इनका जुर्म बन गया, जहां पर इन पर जानलेवा हमला किया गया जिसमें इनके भाई भी ज़ख्मी हुए। मौके पर थाने के SHO ने पहुंचकर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि दिगर के खिलाफ भी FIR दे दी। मगर जब बेनज़ीर बूटो अस्पताल से इसकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो इसमें इसकी दफ़ात बिल्कुल कमज़ोर कर दी गई ताकि FIR खारिज की जा सके, जो कि एक मुजरमाना फेल है। मज़ीद जानते हैं इस वक्त निजी चैनल से वाबस्ता ज़की शाह जो कि मौजूद हैं हमारे एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़रूक के साथ। जी एहतशाम बताइएगा। जी, जैसे कि हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं रावलपिंडी में BBH जो कि बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल कहलाता है। यहाँ पे एक निजी चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी के साथ एक वाक़या पेश आता है जिसकी MLC रिपोर्ट है, जो कि उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से नील आ गई और उनसे जानेंगे कि कितने उनको ज़ख्म आए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक हो आप? जी ठीक ठाक। अच्छा बताएंगे आप ये किस दिन का वाक़या है? ये 13 तारीख की रात का वाक़या है। 13 तारीख की रात का वाक़या है। ये हमारा एक झगड़ा हुआ है और उन बंदों ने हमें खंजर मारे, खंजरों से हम पे हमला किया है। तो हमला करने के बाद जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, यहाँ पे हमारा मेडिकल हुआ है और मेडिकल में हमारे काफ़ी गहरे ज़ख्म आए। मुझे जैसा कि ये गर्दन के एक कोने से लेके मेरी ठोडी तक खंजर से कट लगा और कट लगने के बाद यहाँ पे सर्जरी हुई है मेरी। और मेरे छोटे भाई को कान के 2 पीस हो गए, 2 कान के सेंटर में लगे और उसके 2 पीस हो गए, काफ़ी गहरा उसका ज़ख्म है। हमारी जो MLC थी वो मैडम मिशाल थी मशले हक, उन्होंने हमारी पहले MLC लेट की है और उसके बाद कल रात को हमें MLC मिली है जिसमें उन्होंने वो फेंस लगाई हैं और वो चीज़ें लिखी हैं जो अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैं आपकी माज़रत बात काट रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ से आपको MLC रिपोर्ट भी एक तो लेट मिली है, दूसरा आपकी जो FIR हुई थी जिसमें दफ़ा 324 थी, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मिशाल डॉक्टर मिशाल है जिसने यहाँ पे MLC आपको दी है और वो MLC अभी आई थिंक सो आपके पास है। अगर आप हमारे नाजरीन के लिए दिखा सकें अपनी MLC आप निकाल के, ये जैसे कि अभी MLC इनके पास हैं और ये टेस्टेड है यहाँ से जो डायरेक्टर हैं इनके उनसे। तो इस पे जैसे कि ये देख सकते हैं आप कि ये ऑफेंस यहाँ पे F1 लगाया गया है। तो ये अगर हमारे नाजरीन भी देख सकते हैं कि ये है MLC और यहाँ पे ये इसकी है, दीगर जो भाई हैं उनकी अलग से है। यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कि ये MLC रिपोर्ट है। दीगर हम इनसे जानेंगे कि ये दफात लगने के बाद अगला इनके पास क्योंकि कानूनी क्या राइट है और ये किस तरफ को जाएंगे। जी अभी हमारी डायरेक्टर साहब से बात हुई है तो उन्होंने हमें यही कहा कि आप जो है बोर्ड मुकर्रर करवा लें तो इंशाल्लाह ज़्यादती नहीं होगी और जितना भी हो सका हम आपका जितना भी मेडिकल जो बनता है वो उसके मुताबिक आपकी फैंस हैं वो हम इंशाल्लाह देंगे। तो अच्छा, जैसे कि आप एक निजी चैनल से वाबस्ता हैं,
آپ فرائض سر انجام دے رہے ہیں, آپ صحافت سے وابستہ ہیں کافی عرصے سے, آپ کائنڈلی یہ بھی بتائیں کہ وہاں سے آپ کو صحافتی تنظیموں کی طرف سے کیا ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہے, کوئی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کی آپ کے ساتھ مدد ہے. اور وہ تھانے میں جس طرح ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے, دیگر بھی کافی سارے لوگ تھے, تو صحافتی تنظیموں کے حوالے سے خصوصی طور پہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور ہمارے نیشنل پریس کلب افضل بٹ صاحب ہیں, جیسے کہ وہ ہمیشہ سے صحافیوں کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں, اور طارق ورث صاحب ہو گئے, ہمارے انور رضا صاحب, اظہر جدوی صاحب ہو گئے, ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی, ان کی طرف سے کافی مثبت پیغام آئے اور انہوں نے مجھے ہر پلیٹ فارم پہ یہی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں, اور ان کو کھڑا بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم نے جب بھی کوئی جنگ لڑی ہے تو انشاءاللہ حق اور سچ کی جنگ لڑی ہے اور عوام کے لیے لڑیں. یہ بھی جو حملہ ہوا ہے یہ چوروں ڈکیتوں کی وجہ سے ہوا ہے اور ان ڈکیتوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے, تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. تو انشاءاللہ میڈیا, پریس کلب جتنے بھی ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے ہمیں مکمل تعاون کی یقیندانی کرائی ہے. جی, جیسے کہ ابھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ذکی شاہ موجود تھے, جن کا اپنا تعلق بھی ایک نجی چینل سے ایز ڈپٹی بیورو چیف وہ کام کر رہے ہیں راولپنڈی. ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ صحافتی تنظیمیں بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کی ذاتی کسی سے کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے, یہ ان کی ایک ایسی لڑائی ہے جو وہ لکھتے ہیں, کوئی خبر دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ چور ڈکیت ہیں جنہوں نے ان پہ حملہ کیا. ان کے مطابق وہ دفعات لگائی گئی ہیں کہ ان کی ایف آئی آر کو کمزور کیا جا سکے اور ملزم جو کہ اصل میں ان کے ملزمان ہیں ان کو رہا کیا جائے. دیگر یہاں پہ ایک کام میں یہاں پہ کروں گا کہ یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں, ڈائریکٹر یہاں پہ ایمرجنسی مختار نیازی, ان کا کہنا ہے کہ جب میڈیکل بورڈ ہوگا اس میں ان کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا. ان کے بقول بھی یہ شاید کوئی ان سے غلطی ہو کہ یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی دفعات ایسی, تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کو آپ مجرمانہ غفلت کہیں گے. جیسے کہ بقول ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے جو نجی چینل کے صحافی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ وہ دفعات لگائی گئی ہیں کمزور کہ جن پہ فوراً ضمانت ہو جاتی ہے. ان کے مطابق ان کو اتنی انجریز لگی ہیں اور ان کو 40 سے 50 کے درمیان ٹانکے لگے ہیں. یہاں پہ ہم ختم کریں گے, اور جیسے کہ آپ میرے حکم میں دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ہم بنظیر بھٹو ہاسپٹل میں کھڑے ہیں, اور ہم امید کریں گے کہ ہمارے جو وزیر ہیں یہاں پہ, وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق, وہ اس پہ ایکشن لیں گے. ہمارے سی ایم مریم نواز وہ ایکشن لیں گی, اور ہمارے یہاں پہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب وہ ایکشن لیں گے کہ ایک نجی یہاں پہ ادارے کے ساتھ, نجی چینل کے صحافی کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کی MLC رپورٹ اس طرح کی بنا دی گئی ہے تو عام عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ اینکر پرسن ملک احسان فاروق, بنظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی. صادق آباد سے خبر دیتے چلیں. جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق پیر طریقت رہبر شیعت منبع جودھو سخا حضور ملنگی بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر حضور مخدوم بابا جی سرکار مدذل اعلیٰ کے لہتے جگر اور جانشین حضور اظہار اولیاء حضرت خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ چشتی نظامی ملنگی بانی سرپرستارہ درس روحانیت برائے انسانیت اور قائم مقام سجادہ نشین دربار اعلیٰ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ اکاڑا شریف 19 فروری 2025 بروز بدھ کو دینی روحانی علمی اصلاحی دورے پر صادق آباد چک نمبر 21 NP پہنچے گے. ان کی آمد کی خبر سن کر سلسلہ ملنگیہ کے اراکین خوشی سے جھوم اٹھے, جبکہ پیر آف اکاڑا شریف کا 19 فروری کو چک نمبر 21 PN صادق آباد میں فقید المسار استقبال کیا جائے گا اور محفل خواجہ خواج خانقاہ کی صدارت اور خطاب بھی کریں گے. محفل سماع کی خصوصی نشست ہوگی. ولی خان لالا کے مندرے میں واقعہ ڈیرے پر ان کی سالگرہ منائی گئی, جو کہ حضرت خان کی طرف سے خصوصی ایک تقریب منعقد کی گئی ان کے ڈیرے پر, جس میں ان کے ساتھ فضل خان, ملک گلستان اور سینئر صحافی ملک احتشام فروغ کو مدعو کیا گیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ولی خان لالا جو کہ مندرے میں ایک ڈیرے پر ان کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی. اس میں حضرت خان کی طرف سے خصوصی طور پر ان کے لیے کیک کاٹا گیا, جس میں فضل خان, ملک گلستان اور سینئر صحافی ملک احتشام فاروق کو بھی مدعو کیا گیا. اس پرمسرت موقع پر ولی خان لالا کا کہنا تھا کہ ان کے ڈیرے کے دروازے 24 گھنٹے کے لیے عوام کے لیے کھلے ہیں. اگر یہاں پر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ادارے اور قانون موجود ہے, مگر اگر پھر بھی کسی کی وہاں سے کوئی بھی ازالہ نہیں ہو پاتا تو ہمارے ڈیرے کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں, اور ہم جائز طریقے سے جو بھی جائز کام ہوگا وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کا کرائیں گے. دیگر اس موقع پر انہوں نے کہا
کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جتنے مہمان بھی یہاں پر ان کی سالگرہ کے موقع پر آئے۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے ڈیرے پر جتنے بھی کوئی بھی راضی نامہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کراتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے حضرت خان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی سالگرہ کے موقع پر خصوصی طور پر ایک ان کے ڈیرے پر تقریب کا انعقاد کر کے کیک کاٹا۔ کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ ملک شام فاروق، اینکر پرسن، راولپنڈی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی سے، جہاں پر تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر ایف سی بلوچستان سبی ناٹ بریگیڈیئر عمر الطاف کے تعاون اور محکمہ ایجوکیشن کی خصوصی دلچسپی سے جرگہ ہال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی کمشنر سبی ڈویژن سید زاہد شاہ تھے۔ مزید اخبار بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر خرم شہزاد اس رپورٹ میں۔ سبی میں تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر ایف سی نارتھ بلوچستان بریگیڈیئر عمر الطاف کے تعاون اور محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے جرگہ ہال آڈیٹوریم میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خاص کمشنر سبی ڈویژن سید زاہد شاہ تھے، جبکہ تقریب میں کرنل 122 ونگ شہزاد حسین، کرنل 52 ونگ زبیر احمد، پرنسپل ایف سی پبلک اسکول بشیر احمد، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالستار لانگو، اسسٹنٹ کمشنر منصور علی شاہ، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں اسکول کے طلباء و طالبات نے تعلیم کے عالمی دن کے مناسبت سے تقاریر ٹیبلو پیش کیے۔ تقریب میں مہمان خاص سمیت دیگر نے تعلیم کے عالمی دن پر روشنی ڈالی۔ تقریب سے اپنے خطاب میں کمشنر سبی ڈویژن سید زاہد شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ تعلیم انسان کا نہ صرف بنیادی حق ہے بلکہ یہ کسی بھی معاشرے کی ترقی و خوشحالی کا بنیادی ستون ہے۔ علم کے بغیر ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اور ہمیں اجتماعی طور پر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کرنا ہوگا جہاں تعلیم پر بچے کا بنیادی حق ہو۔ محکمہ تعلیم بلوچستان تعلیم کے زیور سے بچوں و بچیوں کو آراستہ کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خواتین کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم نہ کیے جائیں۔ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جدید اور سائنسی دور میں ہر بچے کو معیاری تعلیم دینا، اساتذہ کرام اپنی محنت اور لگن سے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ لکھ کر اپنے خاندان، شہر اور خاص کر ملک کے پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ کیمرہ مین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، سبی بلوچستان۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف شاہ بخش چانڈیوں کی رپورٹ کے مطابق کمشنر شہید بے نظیر آباد ڈویژن ندیم احمد آبڑو نے آج ایڈیشنل کمشنر 2 سید عمار حسین کے ہمراہ ریسکیو 1122 کے دفتر کا اچانک دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ریسکیو کے افسران اور عملے کی موجودگی پر کمشنر نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو 1122 کا ادارہ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ہم بھی حادثے کے دوران لوگوں کو ریسکیو کرنے اور کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ کمشنر نے ریسکیو 1122 کی خدمات کو سراہنے اور اپنے ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بعد ازاں کمشنر ندیم احمد آبڑو نے گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول کا اچانک دورہ کر کے اساتذہ اور طلباء کی حاضری چیک کی۔ کمشنر کے دورے کے موقع پر اسکول کے ہیڈ ماسٹر غیر حاضر تھے، جس پر کمشنر نے برہمی کا اظہار کیا اور تمام اساتذہ کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دیں، جبکہ کلاس رومز میں روشنی کا بندوبست کیا جائے اور صفائی کی صورتحال کو بھی بہتر بنایا جائے۔ بعد ازاں کمشنر نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوٹ روڈ نواب شاہ کا دورہ کر کے جاری تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کمشنر نے اسکول میں صفائی کی خراب صورتحال، کلاس رومز میں روشنی کا نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کلاس رومز میں روشنی اور صفائی کی صورتحال کو بھی بہتر بنایا جبکہ واش روم میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر نے اسکول کی ہیڈ مسٹرس کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ اسکول میں زیر تعلیم طالبات کی تعلیم پر خصوصی توجہ دے۔ بعد ازاں کمشنر نے ایچ ایم خواجہ لائبریری اور میوزیم کا بھی دورہ کیا، لائبریری میں موجود طلباء سے ملاقات کی جبکہ میوزیم میں بہتر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور انتظامیہ کے کام کو سراہا۔ وزیر آباد کے علاقہ گکھڑ منڈی جی ٹی روڈ پر سلنڈر دھماکہ، پورا علاقہ لرز گیا۔ بلڈنگ کے دروازے، کھڑکیاں، شیشے اور سائن بورڈ دور دور جا گرے۔ عمارت میں موجود 2 افراد جلس گئے۔ دھماکے کے بعد آگ نے ماڈرن ڈرائی کلین کی بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ لاکھوں روپے مالی تیغ کا سامان جل کر خاکستر۔ فائر بریگیڈ عملہ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ جی ٹی روڈ گکھڑ پر ماڈرن ڈرائی کلین کی بلڈنگ میں زوردار سلنڈر دھماکے سے بلڈنگ کے دروازے، کھڑکیاں اور سائن بورڈ دور دور جا
गिरे। शीशे का दरवाजा किरची होकर दूर जा गिरा। धमाके के बाद आग ने ड्राई क्लीन शॉप की 2 मंजिला को अपनी लपेट में ले लिया। बिल्डिंग में मौजूद 2 वर्कर अबू हुरैरा अंसारी मोहल्ला नूरपुरा गखड़ और शफीक अंसारी मोहल्ला सलामतपुरा गखड़ शदीद जुलस के, जिन्हें रेस्क्यू 1112 के अमला ने तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि फायर ब्रिगेड अमला ने आग पर काबू पा लिया।